everyone. 안녕하세요, 여러분. ECK 교육 비즈니스 잉글리시 전문 강사 JD입니다. 미주영, 독해, 구강의 챗 GPT에 대해서 알아볼 겁니다. 여러분, 정말 뜨거운 소재죠. 뜨거운 이슈입니다. 이 챗 GPT에 대해서 얼마나 많이 알고 계신가요? 그리고 이 내용을 살펴보다 보면 자주 우리가 볼 수 있는 키 익스프레션들은 어떤 게 있을까요? 그러한 거에 대해서 하나씩 알아보도록 할게요. Read the article. 관련 기사 한번 살펴보고요. Key expression. 꼭 필수한 표현이 무엇이 있는지도 한번 살펴봐야 되겠죠? Comprehension question을 통해서도 우리가 잘 이해했는지, 기사를 잘 이해했는지도 한번 살펴봐야 되겠죠? 같이 함께 마인드맵으로 리뷰도 살펴보도록 하겠습니다. The release of OpenAI's ChatGPT continued to dazzle the internet and triggered a new global race in artificial intelligence. It is transferring from a general chatbot to a novel technology that is driving the next era of technological innovation. What is ChatGPT? ChatGPT is made by OpenAI, well known for having developed a text-to-image generator. It is a natural language AI chatbot. Basically, if you ask any questions, it will answer. ChatGPT is built on an LLM, large language model. These neural networks are trained on huge quantities of data for deep learning. As shown in the name, transformers play a special role in the system. They're specialized to find long-range patterns and sequences of data. A transformer learns to predict not just the next word in a sentence, but also the next sentence in a paragraph and the entire essay. It requires a massive amount of data, so it is pertained to get optimized for the best result. How to use ChatGPT? Using the ChatGPT chatbot itself is fairly simple, as all you have to do is type in your text and receive the information. The key here is to be creative and see how your ChatGPT responds to different prompts. If you don't get the intended result, try tweaking your prompt or giving ChatGPT further instructions. 여러분, 그럼 같이 함께 잘 읽어보셨나요? 읽어보시면서 이해도 잘 하셨죠? 하나씩 여러분의 이해랑 제가 설명하는 거랑 맞는지 한번 비교해보면서 들어보세요. The release of OpenAI's ChatGPT continued to dazzle the internet and triggered a new global race in artificial intelligence. ChatGPT라는 것은요, OpenAI죠. 그렇죠. 그것은요, dazzle the internet. dazzle는 막 황홀하게 하다라는 거거든요. 그러니까 인터넷을 뒤덮다라는 뜻이에요. 그러니까 그 내용으로 인터넷을 완전 도배하다라는 뜻으로도 해석할 수 있겠어요. Triggered a new global race. 새로운 전 세계적인 레이스, 경주를 trigger, 촉발시켰습니다. 그럼 무슨 뜻이죠? 이 AI의 부분에서요, 인공지능의 부분에서 모든 기업이 레이스 경주하는 것처럼 달려서 그 기술을 빨리 습득하기 위해서 빨리 그러한 기술 관련된 것을 개발하기 위한 경주를 촉발시켰습니다. 라고 해석할 수 있어요. It is transferring from a general chatbot to novel technology that is driving the next era of technological innovation. 기존에 우리 챗GPT는요, 챗봇이라고 들어보셨나요? 자신이 어떤 질문을 하면 이미 프로그램된 대답을 알려주는 그런 채팅하는 챗봇이 있었거든요. 그것은 일반적인 챗봇에서 진화돼서 변화되는 거예요. novel이라는 뜻은 새로운이라는 뜻을 가지고 있죠. 새로운 기술이에요. 근데 그 새로운 기술이 technological innovation, 기술의 혁신, 기술의 다음 세대 혁신을 가지고 오게 하는 이 새로운 기술에 있어서 일반적인 챗봇에서 우리가 조금 더 변화된, 조금 더 향상된 그런 챗 GPT를 가지고 오게 된다라는 백그라운드를 설명해주고 있습니다. What is ChatGPT? ChatGPT란 무엇일까요? 여러분 잘 알고 계시겠지만 우리 GPT의 약자 한번 살펴보고 갈까요? Generative Pre-trained Transformer라는 뜻입니다. Generative라는 건 generate는요, 특히 컴퓨터 관련된 용어가 많이 나오죠. generate은 뭔가를 생산해내다라는 끌어내다라는 뜻을 가지고 있거든요. 그러니까 우리가 하나를 던져주면 거기 챗봇, 챗GPT라는 이 앱에서요, 이 웹사이트에서 정말 다양한 것을 생산해서 우리에게 결과물을 가지고 오는 겁니다. 그리고 pre-trained예요. pre-trained라는 건 미리 프로그래밍을 해놓기는 하는 겁니다. 그래서 정말
아무런 트레이닝 없이 그렇게 기반을 없이 하는 것이 아니고요. 이미 가지고 있는 엄청난 많은 데이터를 사용해서 한다라는 의미로 pre-trained라는 표현을 쓸 수 있고요. 이 transformer라는 표현은 조금 더 이따가 살펴보겠지만 어떠한 것을 변형시켜주는 겁니다. 어떠한 변형이 이루어지는지 하나씩 살펴볼게요. ChatGPT is made by OpenAI, well known for having developed the text-to-image generator. ChatGPT는요, OpenAI라는 회사에서 만들었어요. Well known, 뭘 잘 알려진 건가 하면 develop text image generator예요. 텍스트에서 이미지로 발생할 수 있는, 그걸 만들어낼 수 있는 그러한 것을 가지고 있는, 기술을 가지고 있는 잘 알려진 OpenAI라는 회사에서 만들어진 ChatGPT라는 프로그램입니다. It is a natural language AI chatbot. Natural language를 사용하는 AI chatbot이라고 했죠. 우리 natural language라는 거는 우리가 사용하는 natural language예요. 우리 컴퓨터 C 코드 같은 이런 거 아니죠. 그러니까 C 언어, 이런 컴퓨터 언어가 아닌 일반적인 우리가 언어를 사용해서 하는 chatbot이라는 뜻입니다. Basically, if you ask any questions, it would answer. 여기에다가 질문을 하면 대답을 해줍니다. 자, 여러분, 예를 들어서 우리가 기본적인 AI 가지고 있는 거 있죠. 무슨 애플 폰이라든지 다양하게 보면 우리가 불러서 뭐야 이렇게 오늘 날씨는 어때? 라고 하면 그걸 대답을 해주는 거죠. 그것보다 더 진화한 내용의 프로그램입니다. 계속해서 한번 살펴볼게요. ChatGPT is built on an LLM Large Language Model. 이거 지금 풀어서 사용하는 겁니다. 왜냐하면 컴퓨터 사이언스에는요 굉장히 줄임말 많거든요. 그러니까 여기 한번 풀어서 한번 써봤어요. ChatGPT는요 어디에 만들어진 거냐면 Large Language Model이라는 그런 프로그램, 어떠한 그런 단어, 프로그램 term입니다. 컴퓨터 사이언스 term이에요. 여기에 만들어진 프로그램입니다. These neural networks are trained on huge quantities of data for deep learning. 자, 이것은요, neural network이라고 하는데요. 이 neural network은요, 신경망이라고 합니다. 마치 우리 뇌가 작동하는 것처럼 그렇게 AI 챗봇, ChatGPT가 작용을 하는 겁니다. 이게 train, 훈련이 된 거죠. 그래서 엄청난 양의 quantity, 양의 데이터를 기본으로 트레이닝, 훈련이 된 겁니다. 어떻게 해요? Deep learning을 위해서죠. 스스로가 가지고 있는 데이터를 기반으로 스스로가 배우는 겁니다. 그렇게 작동된다라는 거 설명하고 있죠. As shown in the name, 이름에서 볼 수 있듯이 transformer, 여기에서 아까 우리 transformer, T에는 transformer의 약자 있죠? 이 transformer는 play a special role in the system. 아주 특별한 역할을 합니다. They are specialized to find long-range patterns in sequences of data. 그냥 데이터를 가지고만 있는 것이 아니고요. 이 transformer는 specialize, 특별화되고 있어요. 어떤 거냐면 데이터의 sequence라는 건 배열이죠. 데이터의 시퀀스의 배열의 패턴을 찾아내는 겁니다. 스스로 배워서 단어만 줘도 문장을 연결할 수 있는, 문장을 만들어내고 문장에서 문단을 만들어내고 문단에서 글을 만들어낼 수 있는 그러한 시퀀스의 패턴을 찾아내는 그러한 것이 바로 트랜스포머의 역할입니다. GPT의 T의 약자인 거죠. A transformer learns to predict not just the next word in a sentence, but also the next sentence in a paragraph. 바로 이게 지금 제가 설명드린 건데요. 이 transformer는 스스로 배워요. predict, 예측하는 겁니다. 다음 말을 예측할 뿐더러 전체 문장에서 나는 뒤에 뭐뭐뭐뭐 단어가 나올 거면 그 단어도 예측할 수 있을 뿐더러 전체 문단에서의 전체 센텐스, 문장까지도 예측할 수 있고요. And the entire essay. 전체 논문이라든지 아니면 에세이도 예측할 수 있는 겁니다. It requires a massive amount of data, so it is pre-trained to get optimized for the best result. 이것은 무엇이 필요할까요? 여러분, 아무런 데이터가 없다면 그런 내용을 어떻게 만들어낼 수가, generate 할 수가 없는 거죠. 그렇기 때문에 방대한 양의, 어마어마한, 거대한 양의 데이터를 필요로 하고요. 그렇게 돼서 pre-trained, 이미 그게 바로 어마어마한 양이 이미 트레인 됐다라고 설명을 하는 겁니다. 그래서 최적화된 결과를 가져올 수 있는 거죠. 이게 바로 챗GPT가 어떻게 작동하는지 보여주는 설명입니다.
How to use ChatGPT. 그러면 여기선 정확하게 뭐 정말 자세하게 컴퓨터 사이언스에 대해 설명할 수도 없고 어떠한 정확한 서비스를 제공할 수 있는지 길게 설명할 수는 없지만 간단하게 사용법을 한번 알려봐 드릴게요. Using the ChatGPT chatbot itself is fairly simple. 아주 비교적 fairly라는 건 상당히 간단합니다. As all you have to do is type in your text and receive the information. 어떻게 하면 돼요? 텍스트를 타입하며 정보를 얻기만 하면 됩니다. 굉장히 쉽죠? 그러니까 여러분이 궁금한 질문이 있으면 타입해서 넣으시고 그러면 질문을 해주는 겁니다. 아주 그렇게 단순한 방법으로 작동을 해요. The key here is to be creative. 여기서의 중요한 점은 creative. 우리의 질문이 굉장히 창의적이어야 되고요. And see how your ChatGPT responds to different prompts. 각각의 다른 프롬프트에 우리의 ChatGPT 프로그램이 어떻게 반응하는지를 보는 것도 굉장히 중요합니다. 여기에서 프롬프트라는 거는요, 영어로는 prompt 아니면 prompts 여기서 나오는 것처럼 복수 형태로 쓰지만 그냥 프롬프트라고 해석하시면 돼요. 원래 prompt는 즉각적인 이런 뜻을 가지고 있거든요. 그런데 컴퓨터 운영 체제에서는 명령어 아니면 사용자에게 보내는 메시지를 그냥 prompt라고 쓴다고 합니다. 그래서 저도 그냥 prompt라고 해석을 한 거고요. 여기에서 respond to는 어디에 반응하다라는 거죠. 우리가 챗GPT 가는 거, 챗봇 같은 거 아니면 AI 같은 경우에는 우리가 어떤 질문을 한다거나 무엇을 던져주면 그것에 대한 결과를 주는 거기 때문에 respond to라는 단어, 이 표현이 굉장히 많이 쓰입니다. If you don't get the intended result, 여러분이 의도했던 결과를 얻지 못했다면 try tweaking your prompt or giving ChatGPT further instruction. 그렇게 되면 여러분의 프롬프트를 tweak하라는 거거든요. tweak은 수정이에요. 수정을 하든지 아니면 조금 더 인스트럭션을 좀 주어서 더 자세한 걸 물어보시던지 그래서 자신이 묻고자 하는 거, 질문하고자 하는 거를 자세하고 아니면 변형돼서 다양하게 물어볼 수 있다라고 해서 어떻게 사용할 수 있습니까? 라는 글을 알려주고 있습니다. 자, 여러분 이렇게 보시니까요. 아, 챗GPT가 어떻게 운영되는 거고 또 어떤 식으로 간단하게 움직이는구나 라는 정도는 알 수가 있겠죠? 그러면 우리 여기에 나와 있는 특히나 우리가 AI 관련된 챗GPT와 관련된 표현들이 무엇이 있는지를 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째예요. 재밌는 표현입니다. AI 관련된 표현이거든요. Neural Network, 신경망이라는 거예요. Neural이라는 건요, 여기 우리 머리에 있는 신경이죠. 그런데 이것을 AI에서도 씁니다. 그래서 Neural Network이라고 하면 연결되어 있는 그런 신경망을 가리키고요. Artificial General Intelligence. 그냥 AI 아니고요. 범용 인공지능이라고 얘기할 때 General이라는 표현을 씁니다. Speech recognition. 그쵸, 여러분? 이렇게 누구야? 이렇게 부르면 네, 누굽니다. 그래서 Alexa도 있고 다양한 거 있죠? 이게 바로 무엇입니까? Speech recognition입니다. 음성 인식이죠. 영어로 얘기할 때는 speech recognition이라고 얘기하면 되고요. Deep learning. 굉장히 많이 나오죠? 이것도 알아두시면 좋습니다. Algorithm, 알고리즘이에요. 이거는 어떻게 패턴이 나와 있는지 저도 컴퓨터 사이언스는 자세하게 전문가가 아니라 모르지만 우리 컴퓨터 사이언스에 관련돼서 어떤 프로그래밍을 한다, 코딩을 한다라고 할 때 그 알고리즘이 얼마나 중요한가 정도 여러분 알고 있죠. 그래서 algorithm이라고 얘기할 때 발음도 좀 주의해서 들으시면 좋을 것 같아요. algorithm, 그쵸? 이러한 것들을 알고 있는다면 AI와 관련된 기사 내용에서 아니면 시사적인 뉴스에서 잘 이해할 수 있을 거라 생각이 됩니다. 첫 번째 key expression입니다. well known, 잘 알려진 이란 뜻인데 여러분 잘 알고 계시는 표현입니다. 그런데 어떻게 사용될 수 있는지 한번 더 자세하게 알아본다면 우리가 정말 실생활에서 사용할 수 있거나 아니면 우리가 시사적인 내용을 볼 때 다양하게 적용해서 사용할 수 있을 거예요. 한번 살펴볼게요. The store is well known for its friendly atmosphere and excellent service. 친절한 분위기와 훌륭한 서비스로 유명한 가게입니다. 무엇으로 유명한이라고 나왔는데요. 잘 알려진 괜찮습니다. 잘 알려진 가게입니다. 라고 얘기할 때 well known이라고 쓸 수가 있죠. The movie is by a well-known actor. 잘 알려진 배우의 작품입니다. 라고 얘기할 때도 well known이라는 표현을 쓴다라는 거 아시겠죠? 자, 그럼 계속해서 not only but also 라는 표현 살펴볼 건데요. 무엇뿐만 아니라 무엇도 라는 겁니다. 이거 역시도 여러분 not only A, but also B 이렇게 막 줄줄줄 외우셨을 텐데요. 그런데 어떻게 써야 정확하게 쓰는 건지 궁금하셨죠? 같이 한번 살펴볼게요.
The car not only is economical but also feels good to drive. 이 차는요, 경제적일 뿐만 아니라 운전하는 느낌도 좋습니다. economical 할 뿐만 아니라 good 합니다. 라고 얘기할 때 not only A but also B 라고 쓰죠. 여기에서 우리가 주의해야 될 거 같은 형태의 단어를 써준다는 거 economical 형용사, good 형용사입니다. 이렇게 써주실 수 있어요. She's not just famous but also wealthy. Not just 이게 바로 우리가 article 기사에서 나왔던 표현이죠. Not only를 쓰셔도 되고요. Not just를 쓰셔도 됩니다. 무관해요. 유명할 뿐만 아니라 부유하기도 하다라고 얘기할 때 not only 형용사 but also 형용사. 명사라면 여기에도 명사 써주시는 게 좋겠죠. 이렇게 활용해서 사용하실 수 있습니다. 세 번째, respond to. 무엇에 반응하다, 대응하다라는 뜻인데요. 특히나 이것은요, 우리가 특히 컴퓨터 사이언스 AI에서 챗봇 같은 거 나왔을 때 어떠한 명령어를 집어넣었을 때 그것에 대응하고 반응하는 것을 나타낼 때 사용할 수 있는 표현입니다. 한번 볼까요? The manager responded to emergency situation in issues in the market. 매니저는 시장의 이슈의 긴급 상황에 대응했습니다. 대응하다, 반응했습니다. 라고 얘기할 때 respond to 라고 얘기하는 거죠. 여기에서 to는 전치사 to예요. 그렇기 때문에 어떠한 것에, 명사에 반응하다, 대응하다 라고 이야기해 주시면 됩니다. The company hired an expert who can anticipate and respond to fast-changing fashion trend라고 하죠. 급변하는 패션 트렌드를 예측하고 대응할 수 있는 전문가를 채용했다. 여기에서도 respond to라는 표현을 쓸 때 우리가 대응하다라고 우리가 이해할 수가 있겠죠. 자, 그러면 우리 계속해서 한번 볼게요. 글에 대한 true, false를 한번 표시해 볼까요? The neural network only requires small amount of data. 우리 neural network, 신경망이라는 거는요, 아주 작은 양의 데이터를 요구한다. 어떻게 생각하세요? Number B. ChatGPT can predict both words and sentences in the text. GPT라는 거는요, 단어뿐만 아니라 문장까지도 predict, 예측할 수 있습니다. 자, 그럼 답을 한번 찾아볼까요? 자, neural network, only small amount, 이거 맞아요? 아니죠. 엄청난 양의 방대한 양입니다. 그러므로 F 틀렸고요. 여기에는요, 단어뿐만 아니라 sentence도 예측할 수 있어요. 어때요? 그렇죠. 전체를 다 예측할 수 있다라고 얘기했으니까 얘는 true입니다. 이렇게 답을 찾아보셨나요? Number 2. 다음 밑줄진 표현을 바꿔 쓸 수 있는 적절한 단어를 한번 골라볼게요. 잘 알려진이란 단어입니다. 한번 볼게요. ChatGPT is made by OpenAI for having developed a text-to-image generator. 본문에서 바로 가져온 내용이거든요. 잘 알려진에 해당하는 단어 famous, popular, well-known. 어떠한 단어 사용하면 될까요? 여러분 이미 아시는 것처럼 well-known을 사용할 수 있습니다. 잘 알려진 거니까요. well-known이라는 표현이 훨씬 더 적절하겠죠. 자, 이렇게 ChatGPT에 관련돼서는요, 이러한 표현들 살펴봤습니다. AR-related glossary, 표현들 다양하게 단어들 살펴봤는데요. 많은 단어들 중에서 neural network 한번 기억해 볼 만하고요. speech recognition도 있었고요. deep learning이라는 것도 있었습니다. 이렇게 컴퓨터 사이언스와 관련된 용어 하나 두 개씩은 여러분이 알아두시는 게 좋겠죠. Not just only but also 이 표현 얘뿐만 아니라 얘도 중간중간에 뭐다? 같은 형태의 형용사면 형용사, 명사면 명사 넣어줘야 한다라는 거 배웠고요. Well-known chatbot 이라는 겁니다. 잘 알려진 챗봇이에요. 그래서 ChatGPT라는 이름을 가지고 있죠. Respond to 무엇에 반응하다. 어떠한 영역을 입력했을 때 그것에 잘 반응하고 있는지 그렇지 않은지를 나타낼 때 respond to라는 단어를 씁니다. 자, 우리 이렇게 특히나 ChatGPT라는 특정한 프로그램에 대해서 한번 배워봤는데 여러분 어떠셨나요? 요즘 정말 뜨거운 감자입니다. 그래서 유명하죠. 그렇기 때문에 여러분이 이러한 트렌드를 잘 알고자 하기 위해서 특히나 AI와 관련된 그러한 투자 동향을 살피기 위해서는 꼭 필요한 항목인 것 같아서 한번 준비해봤는데 여러분 어떠셨나요? 이뿐만 아니라 이것을 기반으로 다양한 기술이 발전을 하겠죠. 그럴 때마다 우리가 알고 있는 이 용어들 있죠? 한 번씩 기억해 보셨다가 우리가 그러한 기사들을 찾아보면서 용어를 본다면 그런 뜻이구나 라고 다시 한번 이해하고 넘어갈 수 있을 것 같습니다. 여러분 모두 수고하셨습니다.